your notes and keep the heading selection sort. I'm going to discuss about selection sort. Let us see what is selection sort. First, I will explain the problem according to the algorithm only. I will explain the problem and then let us see what is the algorithm and what are the steps involved in selection sort. I'm going to solve. Keep the heading selection sort and note down. Sort the given elements using selection sort. Write down these elements. Write down. Sort the given elements using selection sort. Students, am I audible to you? Yes, ma'am. Please note down, sort the given elements using selection sort. Keep the heading selection sort. Today I am going to discuss about selection sort. 15, 20, 10, 30, 50, 18, 5, 45. Using selection sort, you need to sort these elements. That means you need to arrange these elements in ascending order. See how many elements are there? N equal to, see here how many elements are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8. That means n minus 1 iterations will be done, or n minus 1 steps will be done. Okay. After n minus 1, your what is this? These elements will be in sorted order. Okay. How many number of steps it is required? N minus 1 or n minus 1 iterations. Shall I start? Solution? Have you written? Yes, ma'am. No, only one student is responding. What about remaining students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. First, see, I will explain. Don't write. First, I will explain. Just see. In first step or iteration 1, what you have to do? You need to compare 0th index element with all other index elements. మీరు ఏం చేయాలి? First, you need to select 0th index. Whatever the element may be, మా 0th index లో ఏ element ఉన్నా సరే, 0th element index you need to you need to compare. Amma, is there any disturbance in my voice? Disturbance undandi? No, ma'am. Is it clear? Ma'am. ఓకే. మా డిస్టర్బెన్స్ ఉందా లేదా? నాకు డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందండి అందుకని. Is there any disturbance in my voice? Okay. లేదు. Okay. See here. Okay. My 0th index element, you will have to compare with remaining all other index elements. Every time you need to compare only 2 elements. గుర్తుపెట్టుకోండి, only 2 elements you have to compare. When first element is greater than second element, okay, when you need to swap, when first element, always you have to compare only 2 elements. First element is greater than second element, only you need to swap. 2 ఎలిమెంట్స్ కంపేర్ చేస్తారండి. ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది సెకండ్ ఎలిమెంట్ కంటే గ్రేటర్ గా ఉంటేనే యూ హ్యావ్ టు స్వాప్. గ్రేటర్ గా లేకపోతే నో నీడ్ టు స్వాప్. గో టు ది నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్. See here, I will explain. Take 0th index element. What is the 0th index element? 15. You have to compare 0th index element with all other index elements. Next index element is 1. First index element, what is the first index element? 20. Compare 15 greater than 20. True or false అండి? 15 greater than 20. You are comparing 2 elements only. 2 elements compare చేస్తున్నారండి. First element is greater than 20. No, false. When it is false, no need to swap. Swap చేయవసరం లేదండి, because first element is not greater. Move to the next iteration. Please note down, students. Step 1, note down. Ma'am, insertion sorting కి algorithm చెప్పలేదు మ్యామ్. చెప్పలేదండి? పర్లేదండి, అది థియరిటికల్ గానే ఉంటుంది. నో ప్రాబ్లం. నోట్స్ లో ఉందిగా, నో ప్రాబ్లం. దాని కంటిన్యూ చేసేయమంటారా మ్యామ్? yes, continue. మా ఇన్సర్షన్ సార్ట్ కి జస్ట్ ఐ హావ్ గివెన్ థియరిటికల్లీ, సుడో కూడా ఇవ్వలేదండి. నో ప్రాబ్లం, జస్ట్ రైట్ డౌన్. Okay, step 1.
select 0th index element and you have to compare with all other next elements. మీరు compare చేయాలండి. One by one you have to compare. 15 is greater than 20, no, false. So no need to compare. Go to the next element. What is the next element? See here. You have to compare 0th index. అమ్మ రాసుకున్నారా? I'm scrolling. Complete అయిందండి. Have you written? May I scroll? No, ma'am. No, ma'am. ఓకే, మరి చెప్పరేంటి స్క్రోల్ చేస్తుంటే? Excuse me. Completed? Shall I scroll? My first element is greater than second element only, then you need to swap under the next, then swap. Otherwise no need to swap. Go to the next element. Shall I scroll? Yes, ma'am. Okay. Now see, first index element completed. What you have to compare with the next element. What is the next element? 0th, only 0th. See, in first step, only 0th index element you need to compare with remaining all other elements. 20 completed, right? Now 10. 10 means second index element. What is the second index element? 10. 15 greater than 10. See here, 15 greater than 10. See, when you need to swap one, first element is greater than second element only, you need to swap. What is the first element here? 15. What is the second element? 20. First element is greater than second element. 15 is greater than 10. Yes, true. So you have to swap. That means 10 comes here, 15 goes to 10th position, second index position. Swap it. Swap chesi next step rayalandi. I mean, in this step only, next step. See here, chudandi. See, 10 went to 0th position. 15 came to second position. You need to swap both the elements. Okay, please note down, students. Compare 0th index element with the second index element. Here, 15 is greater than 10. So, swap both the positions. Both the positions ni swap cheyandi. 10 0th index kostundi, 15 goes to second index element. Now, next. Ma complete ayinda? Shall I continue? Yes, ma'am. Now, see, we are in step 1 only. We are in step 1 only. Again, 0th index element. You need to compare 0th index element with, see, first index completed, second index completed, third index you need to compare. See, whatever it may be, whatever the element is in 0th index, you have to compare 0th index element with next. Next index is third index, right? With this element you need to compare. What is the 0th index element? 10. 10 greater than 30. False. ఎప్పుడు స్వాప్ చేయాలి? when you have to swap, when first element is greater than second element only you need to swap. Here, what is the first element? 10. What is the second element? 30. 10 is not greater than 30, so no need to swap. False. 10 greater than 30, no, false. So no swap. No swap అని రాసుకోండి. No swap. మా స్వాప్ చేస్తుంటే స్వాప్ అని రాసుకోండి. Just write down swapping is done, something like that. Here, no swap. Now again, next. Please note down. నాతో పాటు ఫాస్ట్ గా రాయండి. Now next. See, no swap. No swapping is done. తర్వాత, yes, see here. 0th index element is compared with first index అయిపోయింది, second index అయిపోయింది, third index element తో కూడా we have compared. Now what is the next index element? 0th index element you need to compare with 4th index element. What is the 0th index element? 10. 10 is greater than 50. True or false? False. ఎప్పుడు కూడా first element is greater than second element only you need to swap. Here 10 is greater than 50. No, it is false. So no need to swap. No swap అని రాసుకోండి. ఇప్పుడు కంపేర్ చేసిన తర్వాత you have to swap. When you have to swap, first element greater గా ఉంటేనే you have to swap. Here first element is not greater. 10 is greater than 50. False. So no need to swap. Go to the next index. మరి రాసుకోండి. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్.
నో స్వాప్ అని రాసుకోండి. ఫాల్స్ అంటే నో స్వాప్, ట్రూ అంటే యూ నీడ్ టు స్వాప్ బోత్ ది పొజిషన్స్, బోత్ ది ఎలిమెంట్స్, సారీ బోత్ ది ఎలిమెంట్స్. Completed. Shall I move? Shall I move? Shall I scroll? Okay. నా కొద్దిగా ఫాస్ట్గా రాసుకోండి. Now see, I will zoom it. Next, zeroth index element is completed. Comparing completed with first index అయిపోయింది, second index completed, third index completed, fourth index కూడా completed. Now you have to compare zeroth index element with fifth index element. What is the zeroth index element? 10. 10 greater than 18. False. ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ గ్రేటర్ గా ఉంటేనే యూ నీడ్ టు స్వాప్, అదర్వైజ్ యూ నో నీడ్ టు స్వాప్. హియర్ 10 greater than 18. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ గ్రేటర్, సో నో నీడ్ టు స్వాప్. నో స్వాప్ అని రాసుకోండి, నో నీడ్ టు స్వాప్. స్వాపింగ్ ఏం లేదండి. గో టు ది నెక్స్ట్. ఈస్ ఓన్లీ వీఆర్ ఇన్ ఫస్ట్ స్టెప్, ఇంకా ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే ఉన్నామండి. వీఆర్ ఇన్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, ఫాస్ట్ గా రాసుకోండి. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. షాల్ ఐ స్క్రోల్? Yes, ma'am. మా నెక్స్ట్ zeroth index element, we are in first step only. Zeroth index element, see first index అయిపోయింది, second index completed, third index element, fourth, fifth completed. Now you need to compare zeroth index element with sixth index element. 10 is greater than 5. Here first element is 10, second element you are comparing is 5. Here first element is greater than second element. If first element is greater than second element, you have to swap. That means 5 goes to the zeroth index and 10 comes to the fifth index position. Okay, now swap cheyalandi. You need to swap both of them because first element is greater than second element. Okay, so next step lo swap. Please see here, next step. Next step means the first step only. In first step only, see here. See, 5 came to zeroth index position, 10 came to sixth index position. You need to swap both of them. Completed? Shall I continue the explanation? Only one member is responding. Ma'am. Okay. Now, say zeroth index element, whatever the element may be, you have to compare only zeroth index element. In first step, zeroth index element with all other index elements. So, first index completed, 3 completed, 4, 5, 6 completed. Now, you need to compare zeroth index element with last index element. Compare cheyandi, 5 greater than 45. Okay, you are comparing only two elements. First element greater ga untene you need to swap. Here 5 greater than 45. No, first element is not greater, so false. No need to swap. No swap. Now, when this first iteration will be completed, when you have compared up to last element, మీరు last element వరకు comparison జరిగితే, then only you need to stop the first step. మా ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీటెడ్ అండి. దిస్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ యారే. మా ఫస్ట్ స్టెప్ లో దిస్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ యారే. దిస్ ఇస్ ది రిజల్టెంట్ యారే. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, దిస్ ఇస్ ది రిజల్టెంట్ యారే. మీకు ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏది రిజల్టెంట్ యారే? ఇదండి. దిస్ ఇస్ ది రిజల్టెంట్ యారే. నౌ ఇన్ సెకండ్ స్టెప్ మీరు ఏం చేయాలి అంటే, యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ రిజల్టెంట్ యారే యాజ్ ఎ ఇన్పుట్ టు ది సెకండ్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ కి మీరు ఇన్పుట్ గా ఏం తీసుకోవాలి? దిస్ రిజల్టెంట్ యారే ఇన్ ఫస్ట్ స్టెప్. ఫస్ట్ స్టెప్ లో వచ్చిన మీకు రిజల్ట్ ని మీరు సెకండ్ స్టెప్ లో ఇన్పుట్ గా తీసుకోవాలి. ఓకే, షాల్ ఐ స్క్రోల్? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second step, note down second step. Second step, select. See, first step lo zeroth index element ni you have to select and you have to compare with all other elements. Ippudu second step lo you have to take a first index element and you need to compare with all other remaining elements. Please note down this theory part. I explain చేస్తానండి. First note down this theory part. Okay, completed. Shall I scroll?
Yes, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. మా ఫస్ట్ స్టెప్ లో వచ్చిన రిజల్టెంట్ యారేని ఇన్పుట్ గా తీసుకోండి. దట్ విల్ బి ది ఇన్పుట్. సి హియర్, ఇది ఇన్పుట్, అంతేగాని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ది కాదండి. ఫస్ట్ స్టెప్ లో వచ్చిన రిజల్టెంట్ యారే యూ హ్యావ్ టు టేక్ యాజ్ ఎ ఇన్పుట్ టు ది సెకండ్ స్టెప్. ఇప్పుడు సి లీవ్ జీరోత్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్, జీరోత్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ ని లీవ్ చేసేయండి. సెకండ్ స్టెప్ లో సెకండ్ ఎలిమెంట్ ని యూ హ్యావ్ టు టేక్. ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ ని మీరు తీసుకోవాలి, జీరోత్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ ని లీవ్ చేసేయండి. ఓకే, లీవ్ ఇట్, డోంట్ కంపేర్. Now in second step you need to take second element, that means first index element. Take first index element and compare with second index, third index, fourth index, fifth index, sixth index, seventh index. Step by step compare చేసుకుంటూ వెళ్ళండి, just like previous step. Okay, see here, మీకు వస్తే మీరు చేసేయండి, మీకు రాని వాళ్ళు వినండి. See, those who understood just solve it. సాల్వ్ చేసేయండి సెకండ్ స్టెప్. దోస్ అండర్స్టూడ్ సాల్వ్ చేసేయండి. ఎవరికి అర్థం కాలేదో వినండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ 15. ఓకే, ఇది కదా, సారీ. ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ ఏంటండి? 20. 20 గ్రేటర్ దాన్ 15. ఎస్, ట్రూ. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండ్ ఎలిమెంట్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, స్వాప్ చేయండి. 20 comes to 15th second position, 15 goes to first index. ఇలా స్వాప్ చేయాలి. స్వాప్ చేసింది రైట్ డౌన్ ఇన్ నెక్స్ట్ సేమ్ స్టెప్ లో నెక్స్ట్ స్టెప్ అండి. జస్ట్ రైట్ డౌన్ ఇట్లాగా. సి హియర్, స్వాప్ చేశారు. సి హియర్, రెండు స్వాప్ అయినాయి. నౌ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ నెక్స్ట్ ఇండెక్స్. సెకండ్ ఇండెక్స్ అయిపోయిందండి. First index element is compared with second index element. Completed. Now first index we have to compare with third index element. 15 greater than 30. 15 greater than 30. False. First element is not greater than second element. So no need to swap. Swap చేయవసరం లేదు. తర్వాత ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ ఇండెక్స్కి వెళ్ళిపోండి. ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ ఫోర్త్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్. అలా కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి, యూ విల్ గెట్ సమ్ రిజల్టెంట్ యారే. అలా కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సీ హియర్, ఓకే. సీ ఫాస్ట్లీ, నోట్ డౌన్ ఫాస్ట్లీ. నౌ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ కంపేర్ 15 with 50. 15 గ్రేటర్ దాన్ 50. ఫాల్స్. నో నీడ్ టు స్వాప్. స్వాప్ చేయవసరం లేదండి. నెక్స్ట్ గో టు ది ఫిఫ్త్ ఇండెక్స్. కంపేర్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ విత్ ఫిఫ్త్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్. వాట్ ఇస్ ద ఫిఫ్త్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్? 18. 15 greater than 18. False. No need to swap. No need to swap. Now compare first index element with the next index. What is the next index? Sixth index andi. See here. Compare 15 with 10. See, 15 is greater than 10. Okay, what you have to do? You need to swap. What is this? One second. ఓకే, కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. మా ఫాస్ట్ గా రాసుకోండి, నేను స్క్రోల్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ని రిపీట్ చేయండి. రిపీట్ అంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్స్. అర్థం కాని వాళ్ళు వినండి, అర్థమైన వాళ్ళు చేసేయండి. నౌ కంపేర్ 15 with 10. See, first element is greater. మీరు ఏం చేయాలి? 10 goes to 50 ఫస్ట్ ఇండెక్స్ అండ్ 15 comes to సిక్స్త్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్. స్వాపింగ్ అనేది జరగాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? స్వాప్ చేసిన తర్వాత అగైన్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ వాట్ ఎవర్ ది ఎలిమెంట్ మేబీ, మీరు స్వాప్ చేసిన వాట్ ఎవర్ ది ఎలిమెంట్ మేబీ, ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ సిక్స్త్ ఇండెక్స్. కంప్లీటెడ్ అండి. సెవెంత్ ఇండెక్స్ తో కంపేర్ చేయండి. 10 greater than 45. False. So no need to swap. Now see, you have compared up to first index element has been compared up to seventh index. So stop the second step. Second step ni stop cheyandi. This is the resultant array. Now in third step you need to take this resultant array. Meeku second step lo vachina resultant array ni you have to take to the third step ki input ga you have to take. Ma complete ayindandi. Have you completed second step? Yes, ma'am. Shall I move to the third step? Remaining members, only 2 members are responding. Only, okay, 61. Next.
మా 58, are you there? మహేష్ బాబు 58. ఏంటండి రెస్పాండ్ ఎవరేంటి? $58. శామ్యుయల్ 56 ఉన్నారా? 56. మహేష్ బాబు ఆర్ యు దేర్? Yes, ma'am. మా అర్థమైందా? చేస్తున్నారా? Yes, ma'am. ఓకే, go to this next step, third step. Let us see third step. My resultant array ni input ga తీసుకోండి for third step. In third step what you have to do, you have to compare second index element. చూడండి, see here, మా 0th index element ని first step లో కంపేర్ చేసామండి. Don't consider this. And second step we have compared first index element. Okay, we have compared first index element, compare చేసాం second step లో. Third step లో don't consider 0th index and first index, consider చేయొద్దు. Which one you have to consider in third step? Third step you need to consider second index element. Compare second index element with third index, fourth index, fifth index, sixth index, seventh index. చేయండి. See, I won't explain. Already 2 steps I have explained. మా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ గ్రేటర్ గా ఉంటేనే స్వాప్ చేయండి, అదర్వైజ్ నో నీడ్ టు స్వాప్. గో టు ది నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్. ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ అండి, బ్యాక్వర్డ్ వెళ్ళొద్దు. ఇట్లాగా ఫస్ట్ ఇండెక్స్ 0th ఇండెక్స్ వెళ్ళొద్దు, ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ మా చేయాలి. See, I'm not going to explain. Already 2 steps I have explained. Same steps you need to repeat. మా లాస్ట్ ఇండెక్స్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు you have to stop the algorithm. Sorry, step. థర్డ్ స్టెప్ కంప్లీట్ చేయాలండి. For third step you have to take second step resultant array. Please do it. మా చేయాలండి. నేను ఇక్కడ రిజల్టెంట్ యారే నోట్స్ లో నేను రిజల్టెంట్ యారే డైరెక్ట్ గా రాసేసాను చేయకుండా, కానీ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ యూ హ్యావ్ టు డూ. మీకు చాలా టైం పడుతుందండి. సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ వెల్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ యూ కెన్ డూ ఫాస్ట్లీ. మీకు ఇంకా లార్జ్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్తే ఏం చేస్తారండి, మీకు ఇంకా స్టెప్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి కదా. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ వెల్. ఫాస్ట్ గా చేయడం నేర్చుకోండి. మా డేటా స్ట్రక్చర్స్ కి ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ మీకు టైం సరిపోదండి, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ సాల్వ్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు రైట్ అల్గరిథమ్ ఆల్సో. ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి మీకు చాలా టైం పడుతుంది. అండ్ ఆల్సో రిమెంబర్ దట్ బుక్లెట్ కూడా సరిపోదండి అప్పుడప్పుడు. ప్లీజ్ ట్రై టు రైట్. మీరు ప్లాన్ చేసుకుని రాసుకోవాలి. ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎండ్ ఎగ్జామ్, సెమ్ ఎగ్జామ్ లో మీకు బుక్లెట్ కూడా డేటా స్ట్రక్చర్స్ సరిపోదు. మీరు ప్లాన్ చేసుకుని రాసుకోండి. సి నోట్స్ డైరెక్ట్ గా నేను చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసానండి. హియర్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. మీరు ప్రతిదీ చేయాలి. మరి ఏం చేస్తున్నారో యూ హ్యావ్ టు రైట్ థియరిటికల్లీ ఆల్సో. మా 4th స్టెప్, 5th స్టెప్, 6th స్టెప్ చేయండి. See, there is no 8th step. 8th step లేదు. See here, please one second listen here. మీకు నోట్స్ లో 8th స్టెప్ చెప్పానండి. నో, there is no 8th step. మీకు ఎక్కడ దాకా వస్తుంది? n = 8 కదా. టోటల్ there are 8 number of elements. How many steps you will get? n-1 steps. n-1 అంటే 7th step తో you are going to stop the algorithm. No need to write 8th step. ఈ నోట్స్ లో 8th step కూడా రాశాను. No, it's wrong. Please do it after 10 minutes. 20 అయింది కదా. నెక్స్ట్ after 10 minutes 25 I will explain the algorithm of insertion sort. Sorry, selection sort.
See, I'm giving 10 minutes of time. Please complete up to seventh step. N minus 1 iterations జరుగుతాయి. N minus 1 step, last step. మా థర్డ్ స్టెప్ లో సెకండ్ ఇండెక్స్ తీసుకోవాలి. ఫోర్త్ స్టెప్ లో థర్డ్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి. ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో ఫోర్త్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్స్. సిక్స్త్ స్టెప్ లో ఫిఫ్త్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి. సెవెంత్ స్టెప్ లో సిక్స్త్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అండ్ యూ నీడ్ టు కంపేర్ విత్ సెవెంత్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్. దట్స్ ఆల్ కంప్లీటెడ్. ప్లీజ్ డూ ఇట్. మా అందరూ చేయండి, ఫాస్ట్ గా చేయండి. After 10 minutes, I will start explaining algorithm. మీకు లాస్ట్ స్టెప్ లో మీకు రిజల్టెంట్ అరే సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో రాకపోతే మీరు ఎక్కడో తప్పు చేశారండి. యూ హ్యావ్ డన్ సమ్ మిస్టేక్ సమ్వేర్ ఇన్ సమ్ స్టెప్. సో ప్లీజ్ సీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. మీకు లాస్ట్ స్టెప్ సెవెంత్ స్టెప్ వచ్చేసరికి all the elements in the array must be in sorted order. Remember that. మీకు సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో రాకపోతే సమ్ వే యూ హ్యావ్ డన్ సమ్ మిస్టేక్. యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఆల్ అదర్ స్టెప్స్. ప్లీజ్ డూ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. మా సెలెక్షన్ సార్ట్ అర్థమైందా? చేస్తున్నారా? ఆర్ యూ డూయింగ్ స్టూడెంట్స్? చేస్తున్నారా? ఓకే. ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? Those who didn't understood, just speak out. Once again I will explain. అందరికి అర్థమైందా? ఓకే, meanwhile I will take attendance తీసుకుంటాను. డూ ఆల్ ది సెవెన్ స్టెప్స్ వరకు చేయండి. మీరు డైరెక్ట్ వెళ్ళరా? నేను నోట్స్ లో ఇచ్చినట్టు డైరెక్ట్ ఎగ్జామినేషన్ లో రాయొద్దు. డోంట్ రైట్ లైక్ దట్. యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఇట్. ఓకే, అటెండెన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అటెండెన్స్. 8 is absent. Nine is also absent. 9. 15 is absent. 16 is also absent. 20 is also absent. 20. 27 absent. 48 absent. 56 absent. Okay. See here, absentee list. See the absentees list. Roll number 8 is absent. Roll number 9 absent. 15 absent. 16 absent. 20 absent. 27 absent. 48 absent. 56 absent. The last 5 minutes. Please make it fast.
Ma'am, 48 present, ma'am. 48 Ma'am. మరి ఇందాక లేరు కదండి. వల్ల మళ్ళీ లాగిన్ అయ్యాను మ్యామ్ ఇప్పుడు. Once again see the option is 8, 9, 15, 16, 20, 27, 56. Option is. Okay. Keep the heading. Amma complete ayinda? Have you completed? No, ma'am. Sare. Have you completed, students? Yes, ma'am. Shall I start explaining algorithm? Yes, ma'am. Okay. Those who are not completed, please leave this space for 7 steps. See, before discussing about the algorithm, let me explain what are the advantages and what are the disadvantages of this selection sort algorithm. See, coming to advantages, coming to the advantages of selection sort algorithm, it is very simple algorithm. It is very simple. That means it is very easy to implement. Very easy you can implement this algorithm, and see, it will work. Actually, this is a disadvantage. It will work for only small number of elements. That means if array size is small, and if there are few elements only, this actually it will work for large elements also, but it is not efficient. It is not efficient algorithm. It will work for large elements also, but it is not efficient algorithm for large elements. If the list is small, then it will give good performance. Okay, now what are the advantages of selection sort? It is very simple, and you can easily implement. And see, next advantage is it is 60%. 60%. It will give more good performance than bubble sort. Bubble sort kante 60% more it will perform very good. Okay, it will give very good performance. 60% more ante it is better than bubble sort. Bubble sort kante it is better. Okay, and you can easily implement this algorithm. Selection sort algorithm ni meer easy you can implement it. But what are the disadvantages? See here. Note down the advantages. It is very simple and it is very easy to implement. Next is it is 60% more efficient than bubble sort. These are the advantages, and it will work for only small elements. This is disadvantage. Please note down. These are the advantages of selection sort. Next, disadvantages. Disadvantages of selection sorted: it will work for only small elements. For large elements, that means if array size is large, and if there are more number of elements, then this algorithm is not efficient. It is not efficient. This is the disadvantage of selection sort.
దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ సార్ట్. లార్జ్ ఎలిమెంట్స్, ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఇది ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ గుడ్ పెర్ఫార్మెన్స్, అంటే మీకు తక్కువ టైంలో రిజల్ట్ రాదండి. ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎఫిషియంట్ అంటే ఇట్ విల్ వర్క్ బట్ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం. ఓకే, నెక్స్ట్ కీప్ ద హెడింగ్ algorithm of selection sort. Algorithm of selection sort. A be the array. A is nothing but it is the array. Here n is nothing but it is the size of the array. Step 1 always it will be start, last step always it is stop. ఇక్కడ చూడండి, here see, here you are taking two loops. This represents number of iterations or number of steps. Number of iterations, number of steps. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, you are comparing. ఓకే, యు ఆర్ కంపేరింగ్ ది ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ I ఈక్వల్ టు 0 అండి. ఫస్ట్ I ఈక్వల్ టు 0. ప్లీజ్ లిజన్, లేటర్ యూ కెన్ రైట్. ఫస్ట్ I ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఆఫ్టర్ I ఈక్వల్ టు 0, 1 సెకండ్, ఇది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఎలా రాస్తారండి? ఫర్ I ఈక్వల్ టు 0, I లెస్ దాన్ n. సి I ఈక్వల్ టు 0 నుంచి n-1. See how many indexes will be there? 0 నుంచి మీకు ఇండెక్స్ ఎక్కడ దాకా ఉంటాయి? n-1. సో మీరు 0th ఇండెక్స్ నుంచి n-1 వరకు యూ హ్యావ్ టు కంపేర్. I ఈక్వల్ టు 0, I లెస్ దాన్ n. I లెస్ దాన్ n అంటే అర్థం ఏంటి? n-1 is లెస్ దాన్ n కదా. సో I లెస్ దాన్ n. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విల్ రైట్ లైక్ దిస్, I ప్లస్ ప్లస్. ఇప్పుడు కంట్రోల్ కమ్స్ హియర్, I ఈక్వల్ టు 0 అండి. 0 లెస్ దాన్ 8. ట్రూ కాబట్టి ఇట్ గోస్ ఇంటూ ఇన్నర్ ఫర్ లూప్. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ ఏంటి? సి హియర్, సి ఇన్నర్ ఫర్ లూప్. j ఈక్వల్ టు I ప్లస్ 1. ఇప్పుడు ఏంటి? j ఈక్వల్ టు I ఎంత ఉంది? I ఈక్వల్ టు 0 ఓన్లీ. j ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ 1 అంటే j ఈక్వల్ టు 1. సో రిమెంబర్, I 0నే ఉంటుంది. హియర్ ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ కంప్లీట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాతే I విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. రిమెంబర్ దట్. నౌ what you are doing, j equal to 1, I equal to 0. Now see, control comes to inner for loop. If a of I అంటే ఏంటండి? a of 0. see here, ఇక్కడ రాస్తున్నాను, a of 0 greater than a of j. a of j అంటే j వాల్యూ ఏంటి? 1. a of 1 అంటే you are comparing 0th index element with first index element. గ్రేటర్ అయితే స్వాప్, గ్రేటర్ లేకపోతే నో నీడ్ టు స్వాప్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, వేర్ కంట్రోల్ విల్ గో? ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ ఓన్లీ. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ కంప్లీట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాతే కంట్రోల్ విల్ గో టు అవుటర్ ఫర్ లూప్. అంతవరకు కంట్రోల్ విల్ నాట్ గో టు అవుటర్ ఫర్ లూప్ ఇంక్రిమెంట్. ఓకే, రిమెంబర్ దాట్. ఇక్కడ I 0నే అండి, I ఈక్వల్ టు 0నే. ఇప్పుడు సి కంట్రోల్ గోస్ టు ఇన్నర్ ఫర్ లూప్. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, j ఈక్వల్ టు I ప్లస్ 1 నుంచి n-1 అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో హౌ యూ విల్ రైట్? ఫర్ j ఈక్వల్ టు I ప్లస్ 1 సెమీకోలన్ j లెస్ దాన్ n j ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, కంట్రోల్ ముందు I ప్లస్ 1 అంటే సియర్ ఇది ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. j ఈక్వల్ టు 1, ప్రీవియస్ గా j ఈక్వల్ టు 1 అయిపోయింది. 1 లెస్ దాన్ n కంప్లీటెడ్. నౌ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సియర్, ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. మా ఫస్ట్ ఇటరేషన్ కంప్లీటెడ్, సారీ j ఈక్వల్ టు 1 కంప్లీట్ అయిపోయింది. కంపేర్ చేస్తాం 0th ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ యూ హ్యావ్ కంపేర్డ్ విత్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్. తర్వాత కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? j ప్లస్ ప్లస్ అంటే ప్రీవియస్ గా j వాల్యూ ఏంటి? j ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు j ప్లస్ ప్లస్ అంటే j ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 1 దట్ ఈక్వల్ టు 2. ఇప్పుడు j వాల్యూ ఎంత? 2. Now control goes to condition check. 2 less than 8 true. 2 less than 8 true కాబట్టి మళ్ళా again control goes to if statement. ఓకేనా? I 0నే ఉంది. ఇప్పుడు j ఎంత అయింది? j ఈక్వల్ టు 2 అయింది. సో ఈ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. a of I 0నే అండి. a of 0 గ్రేటర్ దాన్ a of 2 అంటే మీరు ఇక్కడ 0నే ఉంటుంది. Here j equal to I plus 1 is representing next index elements. 0th index element is going to compare with first index. తర్వాత j 2 అవుతుంది, తర్వాత j 3 అవుతుంది. అలా you are going to compare up to n-1. మీకు లాస్ట్ ఇండెక్స్ వరకు మీరు కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఓకే, సి అలా కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారండి. సో నౌ j ఈక్వల్ టు 7 అనుకోండి. హియర్ కండిషన్ బికమ్స్ ఫాల్స్. ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో కంట్రోల్ గోస్ టు అవుటర్ ఫర్ లూప్. అవుటర్ ఫర్ లూప్ కి వెళ్తుంది.
previously I equal to 0 ఉంది. Now I will be incremented. I equal to 0 plus 1 that equal to 1. ఇప్పుడు I value ఎంత అయింది? I equal to 1. Now control comes to inner for loop. Inner for loop వస్తుంది. J equal to ఎంత అండి? J equal to I plus 1 అంటే J equal to 1 plus 1. J equal to 2. I ఎంత ఉంది? I 1 ఉంది. ఇప్పుడు మీరు దేంతో కంపేర్ చేయాలి? I you need to compare with next index. అందుకని J equal to I plus 1 నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ తో కంపేర్ చేయాలి కాబట్టి I plus 1. ఇప్పుడు J అనేది 2 అవుతుంది. రిమెంబర్ I 1 అందండి, J is 2. Now see here, A of 1 greater than A of 2 అంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్. యు ఆర్ కంపేరింగ్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ విత్ నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్. గ్రేటర్ అయితే స్వాప్, గ్రేటర్ లేకపోతే నో నీడ్ టు స్వాప్. ఇప్పుడు సి I 1 ఉంటుందండి. అవుటర్ ఫర్ లూప్ I 1 ఉంటుంది. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ కంప్లీట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ప్రీవియస్ గా J వాల్యూ ఎంత ఉందండి? 2 ఉందండి. నౌ J ఈక్వల్ టు J ప్లస్ 1 అంటే J ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ 1 దట్ ఈక్వల్ టు 3. I 1 ఉంది. ఓకే, J ఈజ్ ఇంక్రిమెంటింగ్. J ఈజ్ ఇంక్రిమెంటింగ్ అంటే ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ కంప్లీట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అయిన తర్వాతే I విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ అంటే I ఈక్వల్ టు 1 ఉంటుంది. J వాల్యూ 2 ఉంటుంది, తర్వాత 3, తర్వాత 4, 5, 6, 7 up to n-1. See, up to n-1. So J equal to I plus 1 నుంచి J equal to n-1. ఎందుకని ఇక్కడ I plus 1 పెట్టుకున్నారు? బికాస్ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ నెక్స్ట్ ith ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ అంటే I plus 1 నుంచి యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ J. అంటే మీరు ఇండెక్స్ 1 అండి. సి I equal to 1. 1ని యు ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ఇండెక్స్ 2, యు ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ఇండెక్స్ 3, you're comparing with index 4, 5, 6, 7 దాకా మీరు కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. when J equal to 7, ఎప్పుడైతే J equal to 7 అయిందో హియర్ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుందండి. ఇక్కడ ఏ కండిషన్ ఉంటుంది? ఫర్ J equal to I plus 1, J less than n 7. ఓకే, తర్వాత J ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది కదా, J 8 less than 8. ఫాల్స్ అండి. ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ అయిందో, ఎప్పుడైతే J ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి ఫాల్స్ అయిందో కంట్రోల్ గోస్ టు అవుటర్ ఫర్ లూప్. అవుటర్ ఫర్ లూప్ లో ప్రీవియస్లీ I equal to 1. Now I will be incremented. I equal to 1 plus 1 that equal to I equal to 3. ఇప్పుడు I వాల్యూ ఎంత? I equal to 3. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మీరు ట్రేస్ అవుట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. మరి 3 తర్వాత మీరు ఏ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ తో కంపేర్ చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ ఇండెక్స్ 4, ఇండెక్స్ 5, 6, 7. అంటే J ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి? I plus 1. I plus 1 అంటే 3 plus 1 అంటే 4 అండి. ఎస్ 4. తర్వాత J 5 అవుతుంది, J 6 అవుతుంది, J 7 అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత J 5 అవుతుంది. అగైన్ యూ నీడ్ టు కంపేర్ A of 3 విత్ A of J. ఇక్కడ చూడండి, సి A of I యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ A of J. I 3నే ఉంటుంది, J వాల్యూనే మారుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ కంప్లీట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిందో I ఈక్వల్ టు 3 కదా, ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిపోయిందో కంట్రోల్ గోస్ టు ఇంక్రిమెంట్ I ప్లస్ ప్లస్. అవుటర్ ఫర్ లూప్ కి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు I ఈక్వల్ టు ప్రీవియస్ గా I వాల్యూ ఎంత ఉంది? 3. 3 plus 1 దట్ ఈక్వల్ టు I ఈక్వల్ టు 4 అండి. ఇప్పుడు I 4 ఉంది, I ఈక్వల్ టు 4 ఉంది. కంట్రోల్ కమ్స్ టు ఇన్నర్ ఫర్ లూప్. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ కి వస్తుంది. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ లో ఏముంది? J ఈక్వల్ టు I ప్లస్ 1 అంటే 4 ప్లస్ 1 అంటే ఇప్పుడు J వాల్యూ 5 అవుతుంది. కంట్రోల్ కమ్స్ టు ఇఫ్ A of I అంటే A of 4 గ్రేటర్ దాన్ A of J అంటే A of 5. ఇప్పుడు I 4 ఉంటుంది, J వాల్యూ మాత్రం మారుతూ ఉంటుంది. 5, 6, 7. ఎప్పుడైతే J వాల్యూ 8 అయిందో దిస్ కండిషన్ బికమ్స్ ఫాల్స్. కంట్రోల్ గోస్ టు అవుటర్ ఫర్ లూప్. ప్రీవియస్ గా I ఎంత ఉందండి? 4 ఉంది. ఇప్పుడు I ఈక్వల్ టు 5. అలాగా యు ఆర్ గోయింగ్ టు కంపేర్. ఇఫ్ యూ మీట్ ట్రేస్ అవుట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. మా అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పాలా? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ స్టూడెంట్స్? Yes, ma'am. మీరు ట్రేస్ అవుట్ చేస్తే I ఈక్వల్ టు 0, తర్వాత J ఈక్వల్ టు 1, 2, 3 అలా వస్తూ ఉంటుంది. మీరు ట్రేస్ అవుట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. అల్గరిథం ఇస్ వెరీ ఈజీ. ట్రేస్ అవుట్ చేయండి. డోంట్ బై హార్ట్ ది అల్గరిథం. అల్గరిథం బై హార్ట్ చేస్తే మీకు రాదండి ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా. యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, రైట్ డౌన్ ది అల్గరిథం స్టూడెంట్స్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ది అల్గరిథం. మనకి ఎవరికైనా అర్థం కాలేదు అల్గరిథం? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. If you didn't understood, once again I will repeat. Ma'am, say once again, ma'am. Okay. Okay, those who understood just note down.
మా చూడండి, సేమ్ స్టేట్మెంట్ ని i ఈక్వల్ టు 0 to n మైనస్ 1. ఎందుకని 0 to n మైనస్ 1 తీసుకున్నారు? ఎందుకంటే యు ఆర్ కంపేరింగ్ ఫ్రమ్ 0 to n మైనస్ 1 ఎలిమెంట్స్. స్టేట్మెంట్ ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యుల్ రైట్ i ఈక్వల్ టు 0, i లెస్ దాన్ n, i ప్లస్ ప్లస్. మా లెస్ దాన్ n ఎందుకు తీసుకున్నారు? బికాస్ n మైనస్ 1 ఇస్ లెస్ దాన్ n కదా, సో i లెస్ దాన్ n తీసుకున్నాను. నౌ సి ఇనిషియల్లీ i ఈక్వల్ టు 0 అండి. ఇనిషియల్లీ i ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇక్కడికి. 0 లెస్ దాన్ 8. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈక్వల్ టు 8, ఇందాక తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ 8 కదా. 0 లెస్ దాన్ 8 ట్రూ. వెన్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, కంట్రోల్ ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇన్నర్ ఫర్ లూప్. రిమెంబర్ i 0నే ఉంది. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ లో సి హియర్ j is starting from i plus 1 for j equal to i plus 1, j less than n, j plus plus. సేమ్ స్టేట్మెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో రాసుకుంటారు. నా కంట్రోల్ కమ్స్ టు దిస్ స్టేట్మెంట్ j ఈక్వల్ టు i ప్లస్ 1 అంటే j ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ 1 అంటే j ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు కంట్రోల్ గోస్ టు కండిషన్ చెక్. 1 లెస్ దాన్ 8 ట్రూ. ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందో ఏమవుతుంది? కంట్రోల్ గోస్ టు ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ i ఈక్వల్ టు 0 అండి. నౌ ఇక్కడ j ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? a ఆఫ్ 0th ఎలిమెంట్ a of I greater than a of j అంటే a of 0 greater than a of 1. గ్రేటర్ అయితే స్వాప్ అండి, గ్రేటర్ కాకపోతే నో నీడ్ టు స్వాప్. ఇక్కడ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, అవుటర్ ఫర్ లూప్ ఎప్పుడు వెళ్తుంది? ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ కంప్లీట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత కంట్రోల్ గోస్ టు అవుటర్ ఫర్ లూప్ ఇంక్రిమెంట్ i ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ప్రీవియస్ గా j వాల్యూ 1 తో స్టార్ట్ అయింది. j ఈక్వల్ టు i ప్లస్ 1 కదా, అంటే 1. తర్వాత j 2 అవుతుంది, తర్వాత j 3, 4 అలా మీరు కంపారిజన్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు అప్ టు n మైనస్ 1 దాకా. ఇక్కడ చూడండి, i ప్లస్ 1 టు n మైనస్ 1 దాకా మీరు కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఎప్పుడైతే j ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ j 8 అయిందండి, కంట్రోల్ గోస్ హియర్. కండిషన్ చూడండి, j లెస్ దాన్ n కదా, 8 లెస్ దాన్ 8 ఫాల్స్. ఎప్పుడైతే ఇది ఫాల్స్ అయిందో కంట్రోల్ గోస్ టు అవుటర్ ఫర్ లూప్. అవుటర్ ఫర్ లూప్ లో i ప్లస్ ప్లస్ సేమ్ స్టేట్మెంట్ ఇలా రాస్తారు కదా మీరు. i ఈక్వల్ టు 0, i లెస్ దాన్ n, i ప్లస్ ప్లస్. ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? i ప్లస్ ప్లస్. ఇప్పుడు i వాల్యూ 0 ప్లస్ 1 1 అవుతుంది. ఓకేనా? మా నెంబర్ 12 అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ప్రీవియస్ గా i వాల్యూ 0 ఉంది కదా, i ప్లస్ ప్లస్ అంటే 0 ప్లస్ 1 1 అంటే 1 లెస్ దాన్ 8 ట్రూ. ఎప్పుడైతే ట్రూ అయిందో కంట్రోల్ మళ్ళా ఇట్ గోస్ టు ఇన్నర్ ఫర్ లూప్. i వాల్యూ ఎంత ఉంది? 1. ఇప్పుడు j వాల్యూ స్టార్టింగ్ చూడండి, i ప్లస్ 1 అంటే j వాల్యూ 2. సో j వాల్యూ 2 కండిషన్ చెక్, తర్వాత కంట్రోల్ లోపలికి వెళ్తుంది. a ఆఫ్ i గ్రేటర్ దాన్ a ఆఫ్ j. i ఎప్పుడు కూడా 1 ఉంటుంది, j 2 అవుతుంది, నెక్స్ట్ j 3, 4, 5 అలా నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ వరకు మీరు కంపేర్ చేసుకుంటారు 7 వరకు. ఎప్పుడైతే j వాల్యూ 8 అయిందో ఇక్కడ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుందండి. ఇక్కడ కండిషన్ ఉంటుంది కదా, అది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయినప్పుడు కంట్రోల్ గోస్ టు i ప్లస్ ప్లస్. ఇప్పుడు i వాల్యూ 2 అవుతుంది. ఇప్పుడు j వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? i ప్లస్ 1 అంటే j ఈక్వల్ టు 3, తర్వాత 4, తర్వాత 5, తర్వాత 6 అలాగా ప్రతి స్టెప్ లో మీరు యు ఆర్ కంపేరింగ్ ఐత్ ప్లస్ 1 తో మీరు కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఇలాగా జస్ట్ ట్రేస్ అవుట్ చేయండి. ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. మీరు ట్రేస్ అవుట్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుందండి. నో నీడ్ టు బై హార్ట్ ఇట్. బై హార్ట్ చేస్తే మీకు అర్థం కాదు. ఫస్ట్ సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్. ముందు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయండి. అకార్డింగ్ టు ది అల్గరిథం ఓన్లీ వీఆర్ సాల్వింగ్ ది ప్రాబ్లమ్. తర్వాత అల్గరిథంకి రండి. ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. డిడ్ యూ గెట్ ఇట్? నెంబర్ 12. ఎస్ మ్యామ్. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, అల్గరిథం బై హార్ట్ చేస్తే రాదు, మీరు ట్రేస్ అవుట్ చేస్తేనే వస్తుంది. ప్లీజ్ ట్రేస్ అవుట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. రాసుకోండి, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. See, this is if loop ending, తర్వాత ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ ఎండింగ్, అవుటర్ ఫర్ లూప్ ఎండింగ్, లాస్ట్ స్టెప్ వచ్చి స్టాప్ అండి. రాసుకోండి, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో సెలెక్షన్ సార్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. అగైన్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 సార్టింగ్ అల్గరిథమ్స్. మెర్జ్ సార్ట్ ఉంది, క్విక్ సార్ట్ ఉంది. ఈ 2 కంప్లీట్ అయితే యువర్ ఫస్ట్ యూనిట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. సో బై దిస్ వీక్ మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోతుందండి. మేబీ దిస్ వీక్ 2 క్లాసెస్ కదా, 3 more classes are required so that your first unit will be completed. So I request all the students to practice all these searching and sorting algorithms. మీరు ముందు ఏదో ఒక ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి, మీ ఓన్గా ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని అకార్డింగ్ టు ది ప్రాసెస్ మీరు
సాల్వ్ ఇట్. ఆ తర్వాత గో టు అల్గరిథం ప్రాక్టీస్ చేయండి. సర్చింగ్ సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్, టైమ్ ఇస్ అప్. మా ఈరోజు క్లాస్ అర్థమైందిగా? హ్యావ్ యూ అండర్స్టాండ్?